रे रे ना रे रे ना ना होमो सो मुख हु न बोले मुख हु न बोले और न सो खेले तमाम लाल जननी जठरमा हवे नथी जावो जननी जठरमा हवे नथी जावो हरिपद वसवो छे सा हरिपद वसवो छे सा एनो मने भारी भरोसो भारी भरोसो श्री वल्लभाधीश की जय। हेलो पूज्यपाद ગોવિંદરાયજી બાબાશ્રીના ચરણોમાં પંચાંગ પ્રણામ કરીને કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ. હું વધારે આપનો સમય નહીં લઈશ. બધા વૈષ્ણવનું પણ સ્વાગત છે. હું જયશ્રીને વિનંતી કરીશ વાકયત્નની શરૂઆત કરા. बोलिए श्री गोवर्धन नाथ के गिरिराज धरण के श्री वल्लभाधीश के श्री गोकुल के चंद की श्री नवनीत प्रियाला
के चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वेयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते ओऽसौ पञ्चधा हृदये मम पञ्चधा हृदये मम पञ्चधा हृदये मम प्यारे वल्लभ की जय बोलो विठ्ठल की जय 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 बोलो यमुने महारानी की जय 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 प्यारे वल्लभ की जय बोलो विठ्ठल की जय प्यारे वल्लभ बोलो विठ्ठल की जय प्यारे वल्लभ की जय बोलो प्यारे लालन की जय ब्रज पालन की जय 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 बोलो नंद दुलारे की जय जय
प्यारे वल्लभ की जय बोलो विठल की जय प्यारे वल्लभ की जय बोलो विठ्ठल की जय हो बोलो यमुने महारानी की जय 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 बोलो यमुने महारानी की जय 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 प्यारे वल्लभ की जय बोलो विठल की जय प्यारे वल्लभ की जय बोलो विठ्ठल की जय हो नंद बाबा की जय श्री जी बाबा की जय नंद बाबा की जय श्री जी बाबा की जय हो नंद बाबा की जय श्री जी बाबा की जय नंद बाबा की जय श्री जी बाबा की जय बोलो यशोमती मैया की जय 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 बोलो यशोमती मैया की जय जय हो जय बोलो यशोमती मैया की जय जय बोलो जय यशोमती मैया की जय जय हो जय प्यारे वल्लभ की जय बोलो विठल की जय प्यारे वल्लभ की जय बोलो विठ्ठल बोलिए श्री वल्लभाधीश की जय जय हो प्यारी राधा की जय बरसाने की जय प्यारी राधा की जय बरसाने की हो जय प्यारी राधा की जय बरसाने की जय बोलो श्री राधा रानी की जय हो प्यारी राधा की जय बरसाने की जय प्यारी राधा की जय बरसाने की जय बोलो ब्रज भूमि की जय 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 बोलो ब्रज भूमि की जय 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 हो बोलो ब्रज भूमि की जय 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 बोलो ब्रज भूमि की जय 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 हो प्यारे वल्लभ की जय बोलो विठल की जय प्यारे वल्लभ की जय बोलो विठ्ठल की जय प्यारे वल्लभ की जय बोलो विठल की जय वल्लभ की जय बोलो विठ्ठल की जय बोलो यमुने महारानी की जय 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 बोलो यमुने महारानी की जय 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 बोलो यमुने महारानी की जय 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 यमुने महारानी की जय 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 बोलो यमुने महारानी की जय 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 यमुने महारानी की जय 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 प्यारे वल्लभ की जय बोलो विठल की जय प्यारे वल्लभ की जय बोलो विठ्ठल की जय प्यारी राधा की जय बरसाने की जय प्यारी राधा की जय बरसाने की ओ जय राधे रानी की जय बरसाने की जय प्यारी राधा की जय बरसाने की जय ओ बोलो ब्रज भूमि की जय 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 बोलो ब्रज भूमि की जय 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 बोलो ब्रज भूमि की जय 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 ब्रज भूमि की जय 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 252 की जय चौरियासन की जय 252 की जय चौरासन की ओ जय 252 की जय चौरियासन की जय बावन की जय चोरियासन की जय बोलो भगवदियन की जय 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 बोलो भगवदियन की जय 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 ओ बोलो भगवदियन की जय 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 बोलो भगवदियन की जय 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 प्यारे वल्लभ की जय बोलो विठल की जय प्यारे वल्लभ की जय बोलो
વિઠ્ઠલ કી જય પ્યારે વલ્લભ કી જય બોલો વિઠ્ઠલ કી જય પ્યારે વલ્લભ કી જય બોલો વિઠ્ઠલ કી જય બોલીએ શ્રી વલ્લભાને સખી શ્રી ગુસાજી પરમ દયાળ શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી શ્રી ગિરિરાજ ધરણ કી જગતના પરમ કારણ રૂપ પરાત્પર પરબ્રહ્મ પરમ ચૈતન્ય સચ્ચિદાનંદ રૂપ પ્રત્યેક જીવની અંદર બિરાજમાન પ્રભુ પરબ્રહ્મ પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણને પ્રભુ શ્રીનાથજીને વંદન કરી પૂર્ણાનંદ પૂર્ણ કામ એવા સાનિધ્ય માત્ર દત્ત શ્રી કૃષ્ણ પ્રેમ કે જે ભક્તોના સર્વ મનોરથોને પૂર્ણ કરનારા છે અને જે સન્નિધાન માત્રથી જીવને કૃષ્ણનું પ્રેમ આપતા હોય એવા શ્રી મહાપ્રભુજીને વંદન કરી પરમ કૃપાલ શ્રી વલ્લભ નંદન કરત કૃપા નિજ હસ્તદે માથે એવા પ્રભુચરણ શ્રી ગુસાઈજીને વંદન કરી પ્રભુના વાંગમય સ્વરૂપ કે જેમને મધ્યમાં બિરાજમાન કરાવીને આપણે બધા અહીં ભેગા થયા છીએ એવા શ્રીમદ ભાગવતજી શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ મનુરથી પરિવાર સ્વાતિબેન શાહનો પરિવાર ઉપસ્થિત ડુંબીવલીના અને અન્ય વિસ્તારોથી પધારેલા આ બધા ભાગ્યવાન સૌભાગ્યવાન પરમ ભાગ્યવાન વૈષ્ણવજનો ભક્તજનો કેમ છો બધા મજામાં ને મજામાં છો કે આનંદમાં છો આનંદમાં કે પરમાનંદમાં જો આપણે બધા માનવ બન્યા એ વાતની આપણને બધાને મજા હોવી જોઈએ આપણે બિલાડી કે ઉંદર કે ગધેડા ન બન્યા અને માનવો બન્યા એ વાતની આપણને બધાને મજા હોય એ માનવ જન્મમાં માનવ દેહમાં જ્યારે વૈષ્ણવી જન્મ મળ્યું વૈષ્ણવ કુલમાં જન્મ મળ્યું ત્યારે મજા નહીં પણ આનંદ હોવું જોઈએ અને એ વૈષ્ણવી પરંપરામાં વૈષ્ણવ કુલમાં વૈષ્ણવી જીવનમાં જ્યારે આપણા જ શહેરના આંગણે આપણા જ સબબમાં આવી સુંદર કથાનું આયોજન થતું હોય તો પ્રત્યેક વૈષ્ણવને મજામાં નહીં આનંદમાં નહીં પણ પરમાનંદમાં હોવું જોઈએ અને આનંદમાં શું કામ ન હોઈએ વૈષ્ણવ હોય અને આનંદમાં શું કામ ન હોય અમારા વ્રજવાસીઓને જો કઈ પણ થાય ને પૂછીએ ને આપણે ઓર ચૌબેજી કેસે હો તો કે ગુરુ ચકાચક હે આ બધા પણ શીખી જાઓ કોઈ પૂછે ને તમને કેમ છો તો સારું છે કહેવાનું જ નહીં કહેવાનું ચકાચક હે પ્રિયજનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ શ્રીનાથજી રસરૂપ છે આનંદ રૂપ છે અને ગઈકાલે આપણી આ કથાનું પ્રથમ દિવસ હતું આજે આપણે બધા દ્વિતીય દિવસે અહીં ભેગા થયા છીએ સવારે ઘણા વૈષ્ણવોને ત્યાં જવાનું થયું પધરામણીનો અવસર હતો ઘણાના પ્રભુને ખીલાવાનો પણ લાભ મળ્યો
આપ મારા પરિવેશથી જોઈ શકો છો કે હું ગુલાલથી રંગીન છું. હવે આપનો રંગ મારા પર ચડ્યો કે મારો રંગ તમારા પર ચડ્યો એ ખબર નથી, પણ રંગ તો ચડ્યું છે. આપણા બંને ઉપર ઠાકુરજીનો જ રંગ ચડે, એમાં જ આપણી ભલાઈ છે. તો પ્રિયજનો, કારણ કે જેના પર પ્રભુનો રંગ ચડે, એક કવિએ કહ્યું ને કે કોઈ મરે किसी की चाल पर, कोई मरे किसी की चाल पर, कोई मरे किसी की खाल पर. सुंदरता જોઈને આકર્ષાઈ જાય અમુક લોકો. કોઈ મરે કિસી કી ચાલ પર, કોઈ મરે કિસી કી ખાલ પર, કોઈ મરે કિસી કે માલ પર. પૈસા માટે બધા કોઈના કોઈ માટે મરતા હોય જગતમાં. कोई मरे किसी की चाल पर, कोई मरे किसी की खाल पर, कोई मरे किसी के माल पर. जो इन पे मरे समझो मर ही गए, अमर तो वो हुए हैं जो मरे हैं यशोदा के लाल पर. समझ पड़ी? जो फरी सामभळो. कोई मरे किसी की चाल पर, कोई मरे किसी के खाल पर, कोई मरे किसी के माल पर. जो इन पे मरे समझो मर ही गए, अमर तो वो हुए हैं जो मरे हैं यशोदा के लाल. अरे वाह भाई. બીજા એક શાયરે બહુ સરસ ફરમાવ્યું કે નશા નશા लोग करते हैं, वह नशा भी क्या काम का, जो रात को करो और दिन में तो उतर भी जाए. नशा नशा लोग करते हैं, वह नशा भी क्या काम का, जो रात को किया और दिन में तो उतर भी जाए. नशा करना ही है तो मेरे गोवर्धन धर का करो, एक बार करोगे तो जिंदगी भर नहीं उतरेगा. प्रभु हमारे रसरूप हैं, प्रभु हमारे आनंद रूप हैं. प्रेम कहो, आनंद कहो, रस कहो કે કૃષ્ણ કહો, આ બધા જ શબ્દ પર્યાયવાચી છે. રસ એ જ કૃષ્ણ છે, પ્રેમ એ જ કૃષ્ણ છે, આનંદ એ જ કૃષ્ણ છે. અને એટલા માટે જ્યાં જ્યાં કૃષ્ણ છે ત્યાં ત્યાં આનંદ છે, અને જ્યાં જ્યાં આનંદ છે ત્યાં ત્યાં કૃષ્ણ છે. જો એક ઉદાહરણ આપ બધાને બતાવું, ત્રીજી કાઢી કરો તો કૃષ્ણનો આનંદ આપ બધાને એનો ખાલી એક એક્ઝામ્પલ આપો. નંદ કે આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી હો. નંદ કે આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी, हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी. नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की. नंद के आनंद भयो जय કનૈયા લાલ કી. મેં આપમાંથી કોઈને પણ ગાવાનું કે તાલી પાડવાનું કહ્યું નહીં, પણ છતાં કૃષ્ણનો આનંદ એ છે કે નંદ ઘેરા નંદ ભયો ગવાતા જ તાલીઓ પડવા લાગે અને નૃત્ય વાગ કરતા થઈ જઈએ અને ગાતા થઈ જઈએ. अरे सास लड़ेगी रे मेरे घर ननंद लड़ेगी रे. अरे हाँ सास लड़ेगी रे मेरे घर ननद लड़ेगी रे. अरे हाँ सास लड़ेगी रे मेरे घर ननंद लड़ेगी रे. अरे हाँ सास लड़ेगी रे मेरे घर ननद लड़ेगी रे. हो काना हो काना पिचकारी मत मार मेरे घर सास लड़ेगी रे. काना पिचकारी मत मार मेरे घर सास लड़ेगी.
ફરી મેં કોઈને કેવું તાલી પાડવાનું કે ગાવાનું, પણ કૃષ્ણનું આનંદ એ છે कि वगर मन लगाने की इच्छा नहीं हो फिर भी आपका मन लग जाएगा, और इसलिए उनका नाम है कृष्ण। संस्कृत में कृष्ण का मतलब है कर्षति इति कृष्ण। जो कर्षण करता है यानी कि जो वस्तु को खींचता है, कृष्ण एक मैग्नेट है, कृष्ण एक चुंबक है। જેનામાં મન લગાવવાની ઈચ્છા નહીં હોય તો પણ મન લાગી જ જાય. તમે એકવાર ચાલો ટ્રાય કરો, મનને એવું કહીને જાઓ નાથ દ્વારા કે હું શ્રીનાથજીના દર્શન કરીશ પણ મારું ચહેરા પર સ્મિત નહીં આવી જોઈએ. એવું ટ્રાય કરો, એકવાર ટ્રાય કરો. હું શ્રીનાથજીના દર્શન કરીશ પણ મારું મન પ્રસન્ન નહીં થવું જોઈએ. પ્રભુ રસરૂપ છે, પ્રભુ આનંદ રૂપ છે. એકવાર પ્રયત્ન કરો કે હું ગિરિરાજજી જઈશ અને ત્યાં શ્રી ગિરિરાજજીની પૂજન કરતી વખતે પરિક્રમા કરતી વખતે દંડવત કરવાનો પ્રયત્ન નહીં કરીશ. દંડવત કરવાની ઈચ્છા નહીં હોય તો પણ શરીર વાંકું વળી જ જાય. મહાપ્રભુજીની બેઠક પર જાઓ, વંદન કરવાનું મન નહીં હોય તો પણ કમર વાંકી વળી જ જાય. શ્રીનાથજીના દર્શન કરો, બહુ પ્રયત્ન કરો કે આજે હું શ્રીનાથજીના દર્શન કરીને પ્રસન્ન નહીં થઈશ, પણ श्रीनाथ जी का वो जादू है कि उसमें आपका मन लग ही जाएगा. કથાઓમાં નંદ મહોત્સવ થતું હોય ક્યારે તો પ્રયત્ન કરો કે આજે હું પ્રયત્ન કરીશ કે એકદમ મૂંગો મૂંગો આમ હાથ બાંધીને બેસ્યો રહીશ. નહીં થાય. પ્રયત્ન કરજો. રસિયા હમણાં છે ને અહીંયા, ક્યારે છે રસિયા? 24 તારીખે છે ને, 22 તારીખે. પ્રયત્ન કરજો. એક્સપેરિમેન્ટ કરવો તો કે હું રસિયામાં આવીશ પણ એકદમ આમ કડક બેસીશ અને ચહેરા આમનું આમ પણ નહીં થવું જોઈએ. પ્રયત્ન કરી જોજો, નહીં થઈ શકે. કારણ કે કૃષ્ણ આનંદ રૂપ છે. કૃષ્ણ જ્યાં જ્યાં છે ત્યાં ત્યાં આનંદ છે. કૃષ્ણ જ્યાં જ્યાં છે ત્યાં પ્રેમ છે. કૃષ્ણ જ્યાં જ્યાં છે ત્યાં રસ છે. અને એ જ કૃષ્ણને અનુભવ કરવા, એ જ કૃષ્ણનું ધ્યાન કરવા આપણે બધા અહીં ભેગા થયા છીએ. ગઈકાલે આપણે બધાએ સૌથી પહેલા એ જાણ્યું કે ભગવદ્ ગીતામાં અને ભાગવતમાં શું ફરક છે. ગીતામાં 18 અધ્યાયો દ્વારા ભગવાન કૃષ્ણએ અર્જુનને કર્મના ઉપદેશો આપ્યા છે. જીવન કઈ રીતે જીવવું એ ભગવાને અર્જુનને શીખવાડ્યું છે. બીજી તરફ શ્રીમદ ભાગવતજીમાં 12 સ્કંધ દ્વારા માનવનું પરમ કલ્યાણ શેમાં છે એ બતાવવામાં આવ્યું છે. ને ભાગવતનું જો મંગલાચરણ જોઈએ તો જન્માદ્યસ્યતોન્વયાદિતરિતઃ ચાર્થેષ્વભિજ્ઞસ્વરાટ તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે મુહ્યંત યત સૂરયઃ તેજો વાર્ય મૃદામ યથા વિનિમયો યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષા ધામના સ્વેન સદા નિરસ્તકુહકમ સત્યમ પરમ ધીમહિ. પરમ સત્યનું ધ્યાન કરવામાં આવ્યું છે. કૃષ્ણનું ધ્યાન નથી કરવામાં આવ્યું, પણ સત્યમ પરમ ધીમહિ. પરમ સત્ય જે આ જગતનું છે એનું ધ્યાન કરવામાં આવ્યું છે. અને આ ભાગવતના શ્રોતા કોણ બની શકે તો એનું વર્ણન શ્રી વેદવ્યાસજી કરી રહ્યા છે કે ધર્મ પ્રૌજિત કૈતવોત્ર પરમો નિર્મત્સરાણામ સતામ. કે જે લોકો નિર્મત્સર છે, જે લોકોના હૃદયમાં મત્સર ભાવ નથી,
अर्थात जे लोगों हृदय शुद्ध बन्યું છે, जो लोग पत्थर दिल वाले हैं वो इस भागवत के श्रवण के लायक नहीं है। પણ જે લોકો ધર્મ પ્રોજ્જિત કૈતવ એટલે કપટ, જે લોકોના મનમાંથી કપટ જઈ ચૂક્યું છે, ધર્મ પ્રોજ્જિત કૈતવ પરમ નિર્મત્સરાણામ સતામ, અને કપટ જતા જે લોકો પરમ નિર્મત્સર બની ગયા છે એ લોકો આ કથાના શ્રવણના અધિકારી છે। જે લોકો જલેબી જેવા છે ને, ગોલ 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 ગોલ, ચાલુ ક્યાં થાય ને પૂરા ક્યાં થાય ખબર પણ નહીં પડે, એ આના અધિકારી નથી। જે નિર્મત્સર લોકો છે, નિર્મત્સરાણામ સતામ, જે ભોળા છે, જે સીધા છે, વેદ્યમ વાસ્ત્વમત્ર વસ્તુ શિવદમ તાપત્રયોન મૂલનમ શ્રીમદ ભાગવતે મહામુનિ કૃતે કિંવા પરૈરીશ્વરઃ સદ્યો હૃદય વરુધ્યતેત્ર કૃતિભિઃ શુશ્રુષુભિઃ તત્ક્ષણાત। આ ભાગવત નિગમ કલ્પતરોર ગલિતમ ફલમ શુકમુખાદમ મૃત દ્રવ સંયુતમ। ગાયત્રી એ બીજ છે, એ બીજમાંથી ઉત્પન્ન થતું એ વૃક્ષ એ વેદો છે, અને નિગમ કલ્પતરોહ અગલિતમ ફલમ, નિગમ રૂપી વૃક્ષમાં જે ફલ લાગેલું છે એ આ ભાગવત રૂપી ફલ છે। અને નિગમ કલ્પતરોર અગલિતમ ફલમ શુકમુખાદ અમૃત દ્રવ સંયુતમ। શુક એટલે કે પોપટ, અને અહીંયા શુક એટલે શુકદેવ પરમહંસ। તો જેમ પોપટ કોઈ ફલને ચાંચ લગાડે તો એ ફલ મીઠું બની જાય, એમ ઓલરેડી આ ફલ મીઠું જ છે, પણ કારણ કે શુકદેવજી દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે એટલા માટે આ ફલ હજી મીઠું બની જાય છે। નિગમ કલ્પતરોહ, સમજ પડી શબ્દોમાં? નિગમ એટલે કે વેદ, કલ્પતરોહ કલ્પતરુ વૃક્ષ, અગલિતમ ફલમ અને શુક મુખાદ અમૃત દ્રવ સંયુતમ। શુકરૂપી પરમહંસના અધરામૃત થવાથી, પ્રસાદી બનવાથી આ હજી રસરૂપ બન્યું છે। અને એટલા માટે હે સંસારના લોકો, પિબત ભાગવતમ રસમાલયમ મુહુરહો રસિકાહ ભુવિ ભાવુકાહ। અને એટલા માટે તમને અને અમને વેદવ્યાસજી કહી રહ્યા છે કે જે આ સંસારમાં છે એ લોકો માટે પરમ કર્તવ્ય એ છે, એ લોકોનું પરમ કલ્યાણ એમાં જ રહેલું છે કે પિબત ભાગવતમ રસમ, કે એ લોકો ભાગવતનું આ રસનું પાન કરે। એટલા માટે આપણા ત્યાં શબ્દ વપરાય છે કથા રસ પાન। પિબત ભાગવતમ રસમાલયમ, કે જે રસનું આલય છે। આલય એટલે રહેવાની જગ્યા, સંસ્કૃતમાં જ્યાં વિદ્યા રહે એને શું કહેવાય? વિદ્યાલય। જ્યાં પુસ્તક રહે એને શું કહેવાય? પુસ્તકાલય। જ્યાં નંદ રહે એને શું કહેવાય? જે નંદનું ઘર છે। જ્યાં બરફ રહે એને શું કહેવાય? હિમાલય। હિમાલયનું નામ કઈ રીતે પડ્યું? કે જ્યાં બરફ રહે છે, હિમ એટલે કે બરફ, જ્યાં બરફનું નિવાસ સ્થાન છે એ બન્યું હિમાલય। તો એમ ભાગવત શું છે? તો રસાલય છે। પિબત ભાગવતમ રસમાલયમ। જેમ વિદ્યા સ્કૂલમાં નિવાસ કરે, પુસ્તક લાઇબ્રેરીમાં નિવાસ કરે, બરફ હિમાલયમાં નિવાસ કરે છે, એમ રસ આ ભાગવતમાં નિવાસ કરે છે। પિબત ભાગવતમ રસમાલયમ મુહુરહો રસિકાહ ભુવિ ભાવુકાહ। એટલા માટે જે ભાવુક લોકો છે, જે રસિક ભક્તો છે, એ લોકો માટે પરમ કર્તવ્ય છે, પરમ ધર્મ છે કે બીજા બધા સાધનો છોડી આ ભાગવત શાસ્ત્રનો આશ્રય કરી ભાગવતનું અધ્યયન કરે, ભાગવતનું શ્રવણ કરે,
અને ભાગવતના સિદ્ધાંતોને પોતાના દૈનિક જીવનમાં ઉતારે અને એને અમલ કરે. કાનનું એ ફલ છે કે કાન દ્વારા આ શ્રીમદ ભાગવતી કથા હૃદય સુધી પહોંચે. આંખનું એ ફલ છે કે આંખ દ્વારા એકવાર જીવનમાં શ્યામ સુંદરના દર્શન થઈ જાય. હાથનું એ ફલ છે કે હાથ દ્વારા પ્રભુના આપણે શૃંગાર ધરી શકીએ અને આ ખેલના દિવસોમાં પ્રભુના કપોલ ઉપર ગુલાલ લગાવી શકીએ. જીભનું સાફલ્ય ત્યારે છે કે આ જીભ ઉપર ભગવાન નામ વસે. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, આ જીભ ઉપર વસે એટલે કે જીભની સફળતા. નાકની સફળતા ત્યારે કે જ્યારે નાક ઠાकुरજીના પ્રસાદી ઇત્રની સુગંધ સૂંઘે. પગની સફળતા ત્યારે કે જ્યારે ચાલીને ગિરિરાજજીની પરિક્રમા કરે, ચાલીને નાથદ્વાર જાય, ચાલીને શ્રીજી દ્વાર જાય. કાનની સફળતા ત્યારે કે જ્યારે હરિ ગુણગાન સાંભળે, હરિની કથા સાંભળે. પણ જે તકલીફ એ જ છે ને કે જ્યારે જ્યારે કથા સાંભળવા બેસીએ ત્યારે એટલી સરસ ઊંઘ આવે કે બીજે ક્યાંય ના આવે. જેવી ઊંઘ કથામાં આવે એવી તો બીજે ક્યાંય ના આવે. જે આટલું સરસ વ્યવસ્થા મનોરથે કરી હોય, સરસ એસીઓ ચાલતા હોય અને સરસ બધું ખુરશી વરસી બેસવાની હોય અને આપની બોલી પણ અમને મીઠી મીઠી લાગે, બ્રજભાષા, તો માહોલ સારું હોય, બોલી મીઠી હોય તો ઊંઘ કોને ના આવે. એકવાર અમારી એક જગ્યાએ કથા ચાલતી હતી અને એમાં આગળની લાઈનમાં બેસેલા એક વ્યક્તિ 3 કલાકમાંથી તમે એમ માનો કે 2.5 થી પોણા 3 કલાક ઊંઘ્યા છે. બેસ્યા ઝપકી જ મારે. તાલી પાડવાનો વારો આવે તો તાલીઓ પાડી દે, જય બોલવાની વારી આવે તો જય બોલી દે. પછી મારી પાસે આવ્યા કે જે આજની કથામાં તો એટલો આનંદ આવ્યો, એટલો આનંદ આવ્યો, એટલો. મેં કહ્યું કે આનંદ તો બરાબર છે, પણ જ્યાં સુધી મને ધ્યાન છે આપને આજે થકાન બહુ લાગતી હતી, કદાચ આપને ઊંઘ આવતી હશે આજે. હવે પાછા એ તો ચતુર ગુજરાતી ભાઈ, કયું આ હોલ છે? નાઘેર વાણિયા કદાચ હશે કે નાઘેર ને નાઘેર ડીસ ક્યાંના તમે? ઉનાના છો બધા, સૌરાષ્ટ્રના. જાના હશે, મને ધ્યાન નથી. પણ કે જે એટલો આનંદ આવ્યો. મેં કહ્યું કે ભલે આનંદ તો ભલે આવ્યું, પણ તમને આજે થકાન બહુ લાગતી હતી. તો કે જે કેમ આવું કહો છો? મેં કહ્યું કે મને દેખાતું કે તમે તો ઊંઘતા હતા આજે કથામાં. તો કે જે ના, કોણ ઊંઘતો હતો? મેં કહ્યું તમે ઊંઘતા હતા. તો કે ના જે હું તો આંખ બંધ કરી ઠાકુરજીનું ધ્યાન કરી રહ્યો હતો. મેં કહ્યું ધ્યાન બરાબર છે, પણ ધ્યાનમાં આમાં ઝોકા નહીં આવે ને. ધ્યાન હોય તો આમ સમાધિ લાગે, મન પ્રસન્ન થાય, પણ તમે તો આમ પછી આમ ઝોકા ખાઓ પછી. તો ઇન્દ્રિયોનું સાફલ્ય ભગવાનમાં છે. અક્ષણવતામ ફલમિદમ ન પરમ વિદામહ. वेणु गीत में गोपियां कहती हैं कि हमारे नेत्रों का वही फल है कि जिससे आपके दर्शन हो जाएं. वक्त्रम व्रजेश सुतयो रणुवेणु जुष्टम यैर्वा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम. कि जिन्होंने एक बार व्रजेश सुत का, ब्रजराज सुत का वक्त्रम मुख देख लिया, मानो कि उनके अक्षणवताम फलम इदम, उनके नेत्रों को फल मिल गया. और उनके नेत्रों को एक बार जिसने भगवान का मन से दर्शन कर लिया, तन से तो हम सभी करते ही हैं, पर जिसने मन से एक बार भगवान का दर्शन कर लिया, उसको देखने के लिए फिर जीवन में और कुछ नहीं बचेगा. જેના જીવનમાં એકવાર ભગવાન પધારી જાય એને પછી બીજું કંઈ પ્રાપ્ત કરવાનું રહેતું નથી. જેના જીવનમાં એકવાર ભગવત દર્શન થઈ જાય
જેના મનમાં એકવાર ભગવાન પ્રગટ થઈ જાય એને પછી બીજું કંઈ કરવું શેષ જીવનમાં રહેતું નથી. એની બધી ઈચ્છાઓ પણ પૂરી થઈ જાય, એ સંતુષ્ટ થઈ જાય અને એ તૃપ્ત બની જાય. यदि मन की इच्छा के रहते हुए शरीर प्राण शरीर का त्याग कर दें उसे हम मृत्यु कहते हैं. सांभळजो ध्यानથી. मन की इच्छाएं बची हों और प्राण शरीर को छोड़ दें उसे मृत्यु कहते हैं. प्राण के इस शरीर में रहते हुए मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं उसे मुक्ति कहते हैं. समझा? મનમાં ઈચ્છા બાકી છે અને દેહ છૂટી ગયું તો એ મૃત્યુ કહેવાય. હજી આવું કરવું હતું, હજી મોટું ઘર બનાવવું હતું, હજી બેંક બેલેન્સ વધારવું હતું, હજી મોટી ગાડી લેવી હતી, હજી બાળકોના સારા જોબ શોધવા હતા. આવું વિચાર કરતા કરતા પ્રાણ નીકળી જાય એને આપણે મૃત્યુ કહીએ. પણ પ્રાણ શરીરમાં જ છે, પણ મનની બધી જ ઈચ્છાઓ જ પૂરી થઈ જાય એને મોક્ષ કહેવાય, એને જ મુક્તિ કહેવાય અને એને જ ભક્તિ કહેવાય. અને એ કઈ રીતે સંભવ છે? તો જ્યારે ભગવાન જીવનમાં આવશે, जब कृष्ण आपके जीवन में आएंगे तो व्यक्ति तत्प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति और तृप्तो भवति. जिसको पाके मनुष्य तृप्त हो जाता है, जो पाने के बाद और कोई वस्तु पाने की हमारी इच्छा बच नहीं जाती है. यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, जो पाके मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमृत रूप हो जाता है और तृप्त हो जाता है. प्रियजनों, ભાગવતની એ દિવ્ય કથા, ભાગવતની એ પાવન કથા કે જેમાં પહેલાના 6 અધ્યાયમાં શ્રીમદ ભાગવતજીના મહાત્મ્ય વિશે આપણને જાણ કરવામાં આવી છે. ધન્ય ભાગવતી વાર્તા પ્રેત પીડા વિનાશિની सप्ताहोपि तथा धन्याः कृष्ण लोक फलप्रदः. भागवत की वार्ता तो कृष्ण लोक को प्राप्त कराने वाली है. भागवत की वार्ता प्रेत की पीड़ा का विनाश करने वाली है. भागवत की वार्ता जब जीवन में आती है तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों युवा होके नृत्य करने लगते हैं. प्रहलाद स्थालधारी तरल गतितया उद्धव कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि. अतः जब भागवत की कथा जीवन में आती है तो व्यक्ति तृप्त हो जाता है, व्यक्ति आनंद रूप हो जाता है. प्रथम स्कंदમાં ગઈકાલે આપણે બધાએ પ્રારંભમાં કુંતીજીની સ્તુતિ વિશે ચિંતન કર્યું કે જ્યાં કુંતીજી ભગવાન પાસે વિપત્તિઓ માંગે છે કે ભગવાન જેટલી તકલીફો આપની પાસે હોય એ બધી તકલીફો આપ મને આપી દો, કારણ કે જ્યારે જ્યારે આપ મને સુખી કરો છો તો મને આપ યાદ આવતા નથી, પણ જ્યારે જ્યારે મારા પર દુઃખ પડે છે ત્યારે જ આપ મને યાદ આવો છો. અને વૈષ્ણવ માટે તો એ દુઃખ પણ સૌભાગ્યથી મળે કે જે દુઃખ એને ભગવાનનું સ્મરણ કરાવે. દુઃખના પણ ધન્યવાદ માને વૈષ્ણવ. તો શું કામ ધન્યવાદ માંગે? કે આપત્તિ આવી, આ આપત્તિના કારણે અમે ભગવાનની હજી નજીક ગયા. આ આપત્તિ આવી એટલા માટે એટલીસ્ટ 100 વાર અમારા મુખમાંથી શ્રીનાથજીનું નામ વધારે લેવામાં આવ્યું. આ દુઃખ પડ્યું એટલા માટે એટલીસ્ટ 10 વાર અમે હવેલીએ વધારે ગયા. તો દુઃખની પણ બલિહારી છે ભગવદીઓએ. તો દુઃખને પણ શાબાશી આપી છે, દુઃખને પણ સન્માન્યા છે. કુંતી સ્તુતિ, ભીષ્મ સ્તુતિ એ પ્રથમ સ્કંદમાં છે. દ્વિતીય સ્કંદમાં પ્રભુના અલગ અલગ અવતારોનું વર્ણન, પ્રભુની વિરાટ રૂપનું દર્શન છે. તૃતીય સ્કંદમાં કપિલદેવ
અને દેવહૂતિના સંવાદ વિશે વાત કરવામાં આવી કે જ્યાં કપિલદેવે કહ્યું કે હવિષા કૃષ્ણ વર્તમેવ ભૂય એવાભિવર્ધતે, કે ઈચ્છાઓ પૂરી કરવી એટલે કે અગ્નિમાં ઘી નાખવા જેવું છે. આપણને એમ થાય કે આ ઘી નાખવાથી આ અગ્નિ બુઝાઈ જશે, પણ જેટલું ઘી નાખશો એટલી અગ્નિ હજી પ્રજ્વલિત બનશે. એક પાપ કરવાથી આપણને થાય કે એક જ વાર તો કરવું છે, વધારે ક્યાં કરવું છે, પણ એક વાર જ 100 વારને જન્મ આપતું હોય છે. અને એટલા માટે કપિલજીએ વાત કરી, અહંકાર વિમૂઢ આત્મા કરતાહમ ઇતિ મન્યતે. અને એટલા માટે ક્યારે પણ જીવને મનમાં અહંકાર ન હોય અને હંમેશા દીન ભાવે ભગવાનને ભજે, ભગવાનની સેવા કરે. ચોથા સ્કંદમાં ધ્રુવજીના ચરિત્ર વિશે વાત કરવામાં આવી. ધ્રુવ અંબરીશ પ્રહલાદ વિભીષણ નિત નિત મહિમા ગાઈ, સોઈ નંદજુ કો પુત્ર કહાવે, કૌતુક સુનો મેરી માઈ, ગોકુલ મેં બાજત કહા બધાઈ. પંચમ સ્કંદમાં ભરત મુનિની વાર્તા વિશે વાત કરવામાં આવી. એ ભરત મુનિ ભગવત ભજન માટે સંન્યાસ લઈને વનમાં ગયા છે, પણ મન લાગી ગયું છે એક હિરણના બાળકમાં, અને હિરણના બાળકમાં મન લાગ્યું છે, એટલા માટે મૃગયોની પ્રાપ્ત થઈ છે. આની ટિપ્પણીમાં, આના ટીકામાં શ્રી મહાપ્રભુજી બહુ સુંદર આજ્ઞા કરે કે એટલા માટે જે ભક્તિ માર્ગાનુયાયીઓ છે, જે લોકો ભક્તિ માર્ગને અનુસરે છે, આજે કથામાં નંદ મહોત્સવ છે એટલે એવા બ્રજવાસીઓ બધા આવતા જાય છે. હવે જગ્યા ઘટી જાય તો અહીંયા બેસી જજો સ્ટેજ ઉપર.